السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ گل پلازا کی آگ پھولوں کی دکان سے پھیلی، آگ گراؤنڈ فلور پر دکان پر کام کرتے بچے کے ہاتھوں لگی۔ کمشنر کراچی نے گل پلازا میں آگ لگنے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ میں بتایا گیا آگ تیزی سے پھیلی اور ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس تک پہنچ گئی۔ آگ رات 10:15 بجے لگی۔ 10:26 پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی۔ 11 منٹ بعد پہلا فائر ٹینڈر جائے وقوع پر پہنچا۔ فائر بریگیڈ کا ریسپانس لیٹ ثابت ہوا، پانی کم پڑ گیا تھا، باؤزر لیٹ پہنچے تھے۔ ریسپانس لیٹ ہونے کی وجہ خراب سڑکیں تھیں، ریسکیو ٹیم کے پاس تالا توڑنے والا کٹر تھا، نہ گرل کاٹنے والے آلات۔ گل پلازا کے 18 میں سے 5 دروازے مستقل بند تھے، فائر سیفٹی آلات اور الارم سسٹم بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر اموات میزنائن فلور پر ہوئی۔ آتش زدگی میں 79 افراد جاں بحق ہوئے۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کی جائے گی۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق مزید 3 افراد کی ڈی این اے سے شناخت ہو گئی۔ 2 افراد کی شناخت کوثر پروین اور اشرف کے ناموں سے ہوئی۔ دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ ایک شخص کی شناخت کلاکوٹ کے حسام کے نام سے ہوئی۔ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے انکوائری رپورٹ مسترد کر دی۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ برقرار۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا سارا ذمہ داری بچے پر ڈال کر خود کو بری الذمہ قرار دے دیا، اس رپورٹ کو نہیں مانتے۔ اتنے بڑے سانحے کی انکوائری کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ زمینی حقائق اور انکوائری رپورٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا تھا انہیں ہی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا کمشنر کراچی خود ذمہ دار ہیں، ان کی سربراہی میں کمیٹی بننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ آگ بجھنے کے بعد کہا گیا ریسکیو عمل مکمل ہو گیا، آگ تو لگ گئی، آپ یہ بتائیں اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پہلے دن سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کراچی کو سندھ سے الگ کرنا ناممکن ہے۔ ایم کیو ایم مطالبہ کر رہی ہے تو وفاق کو الٹیمیٹم دے دیا کہ یہ کام کر دیں ورنہ وزارتیں چھوڑ دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی ریڈ لائن بیاٹی منصوبے کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا بینر لگانے یا وال چاکنگ سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مہنگائی کی وجہ سے بیاٹی کے کام میں تاخیر ہوئی۔ صوبائی کابینہ نے ٹھیکیداروں کے جائز مطالبات کی منظوری دے دی۔ یونیورسٹی روڈ پر تیزی سے بیاٹی کا کام شروع ہو گیا، مارچ تک جناح ایونیو کا کام مکمل ہو جائے گا۔ آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اے آئی اسکلز اور ہنر ہونا چاہیے۔ میرا ملک میری ماں ہے اور ماں کے ساتھ کوئی غداری نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسکل ڈیولپمنٹ پورٹل کے اجرا کی افتتاحی تقریب سے نوجوانوں سے خطاب، کہا عوام کو ریلیف اور سہولت کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جن علاقوں میں پانی نہیں وہاں کے لوگوں کو ٹینکر مافیا کے حوالے نہیں کیا، واسا خود جا کر لوگوں کو مفت پانی فراہم کرتا ہے۔ موبائل پولیس اسٹیشن گھروں کی دہلیز پر عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ پرواز کارڈ کے ذریعے رقوم کی فراہمی میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ 50,000 ہنرمند نوجوانوں کو پرواز کارڈ جاری ہوں گے۔ ملک کے بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے، مختلف مقامات پر رابطہ سڑکیں بند، ٹھنڈ بھی بڑھ گئی۔ کاغان میں درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ مالم جبہ، نتیہ گلی اور کالام میں درجہ حرارت -5، اسکردو میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے پہاڑوں پر بھی ہر سو برف، پارا نقطہ انجماد سے نیچے۔ قلات میں کم سے کم درجہ حرارت -7 اور کوئٹہ میں -3 رہا۔ ہمیں قلم کی جگہ بندوق دی گئی مگر اب ہمیں قلم کی ضرورت ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہم آج بھی امن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے، سماعت 10 فروری تک ملتوی۔ سیاست کا برانڈ تبدیل ہو گیا، ملک میں ترقیاتی کاموں کی سیاست پیچھے رہ گئی، بیانیے کی سیاست آگے نکل گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کے پی یوتھ اسمبلی سے خطاب میں کہا پہلے ترقیاتی کاموں پر سیاست ہوتی تھی، بدقسمتی سے اب چور، ڈاکو، غدار اور جھوٹے بیانیے پر سیاست کی جا رہی ہے۔ سیف سٹی، فورنزک لیب، انسداد دہشت گردی کا محکمہ بنایا گیا، یہ کام باقی صوبوں میں بھی ہونے چاہیے تھے۔ تنقید تب کریں جب خود اس سے بہتر کارکردگی دکھائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ہفتے اور اتوار کی رات اسپتال لایا گیا، طبی معائنہ ہوا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بانی کی صحت کے بارے میں آگاہ کرنے کا مطالبہ کر دیا، کہا بانی کی صحت سے متعلق خبر قابل بھروسہ اخبار میں چھپی، آج یا کل بانی پی ٹی آئی سے ان کے گھر والوں کی ملاقات کرائی جائے۔ بیرسٹر گوہر نے واضح کیا حکومت اور جیل حکام کی طرف سے انہیں بانی سے ملاقات کی پیشکش نہیں کی گئی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا
8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। पहिया जाम हड़ताल होगी, इनकी तहरीक पुरअमन रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा लंदन के दौरान गुज़श्ता हफ्ते आलमी AI माहिरीन से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की के लिए नई टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठा रही है। मसनूई ज़हानत को कौमी तरजीहात और जामे तरक्की के अहदाफ से हम आहंग करना होगा। मुलाकात में शरीक पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा, हुकूमत AI के फरोग के लिए ठोस और अमली इक़दाम कर रही है। मसनूई ज़हानत पाकिस्तान के लिए मुस्तक़बिल नहीं बल्कि हाल का सुनहरी मौका है। वज़ीर-ए-आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे तक बिल गेट्स फाउंडेशन से ताउन जारी रहेगा। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। नुमाया कामयाबियों के बावजूद पोलियो के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर मजीद इक़दाम नागुज़ीर हैं। क्रिस एलियास ने कहा, इंसदादे पोलियो पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तामीरी मुशावरत जारी रहेगी। IMF ने सुपर टैक्स की वसूली से टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा कर दिया। FBI से वर्चुअल गुफ्तगू में IMF ने सुपर टैक्स केस के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। जून 2026 तक सुपर टैक्स की मद में 380 अरब रुपए का तखमीना है। FBI ज़राए का कहना है, तकरीबन 300 अरब रुपए आइंदा चंद दिनों में रिकवर कर लिए जाएंगे। तिजारती खसारे की वजह से बार बार IMF के पास जाना पड़ा। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, MD IMF ने वजीर आजम की क़यादत में माशी तरक्की को सराहा। 2035 तक मुल्की बरामदात को $100 अरब से बढ़ाना होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की तरफ जाना है। पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट में लेकर आना चाहिए। हमारा मुतालबा है पॉलिसी रेट को 7% पर लाएं। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा होकर 5,51,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,090 रुपए बढ़कर 4,72,961 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $211 इजाफे से $5,293 का हो गया। पाकिस्तान चांदी का एक तोला 16,008 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दुनिया की पहली सोने की सड़क दुबई में बनेगी। दुबई के नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। दुबई हुकूमत ने ऐलान किया है कि दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट जल्द शुरू की जाएगी। दुबई का गोल्ड डिस्ट्रिक्ट नया सियाहती मकाम होगा। 1,000 से ज्यादा गोल्ड रिटेलर्स के साथ नया मरकज तामीर होगा। सरमायाकार सब एक जगह जमा होंगे। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर चीन पहुंच गए। 2018 के बाद किसी बरतानवी वजीर आजम का चीन का ये पहला दौरा है। स्टारमर इंतजामिया का मकसद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के साथ ताल्लुकात को असर नौ इस्तवार करना है। बरतानवी वजीर आजम कल चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब बरतानिया और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। एक माह कबल फ्रांसीसी सदर ने भी चीन का दौरा किया था। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पुआर का तैयारा बारामुती में गिरकर तबाह। अजीत पुआर समेत तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। अजीत पुआर नेशनल कांग्रेस पार्टी के सरबराह थे। इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से बारामुती जा रहे थे। 2 दिन पहले अजीत पुआर ने इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों को डराने धमकाने पर सख्त वार्निंग दी थी। कहा था, इनकी जमात मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशां है। तमाम मज़ाहिब और जात पात को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। अमरीकी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर हमले की कोशिश। मिनीसोटा में हमलावर स्प्रे फेंककर करीब आने लगा तो गार्ड ने पकड़ लिया। इल्हान उमर महफूज रही। तकरीब से दोबारा खिताब किया। कहा, ट्रंप को बता दें हम कहीं जाने वाले नहीं। इल्हान उमर टाउन हॉल मिनीसोटा में ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद कर रही थी। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। सदर ट्रंप का आयोवा में रैली से खिताब। कहा, नूरी अल मालिकी को दोबारा इराक का वजीर आजम बनाना बहुत गलत फैसला होगा। नूरी अल मालिकी वजीर आजम बने तो अमरीका इराक की मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, हम मिड टर्म इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगे। अगर मिड टर्म इलेक्शन हारे तो अमरीका वेनेजुएला बन जाएगा। डेमोक्रेट जीते तो अमरीका का बड़ा नुकसान होगा। खिताब के दौरान 2 बार एहतजाज हुआ तो सदर ट्रंप बोले, एहतजाज करने वालों को डेमोक्रेट्स ने पैसे दिए हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, 40 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क में खुले मकामात से 10 लाशें मिली हैं।
वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत 44 रियासतों में करोड़ों अफराद मुतासिर, 21,000 परवाजें मनसूख। समंदरी तूफान चंद्रा बर्तानिया से टकरा गया। शदीद बारिश और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शदीद मुतासिर। कनाडा का सूबा ओंटारियो भी शदीद बर्फानी तूफान की जद में। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद, बस सर्विस भी मुअत्तल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज कल से लाहौर में शुरू होगी। सीरीज से कबल दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। मिचेल मार्श कहते हैं, हमारा प्लान पाकिस्तानी स्पिनर्स पर अटैक करना है, कोशिश होगी यहां सीरीज जीते। सर्दी का अंदाजा नहीं था, गर्म कपड़े नहीं लाया। सलमान आगा बोले, मैचेस से वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बनाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। उस्मान तारिक वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। PSL 11 में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 मकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लेटिनियम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लेटिनियम में तरक्की। साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लेटिनियम कैटेगरी में पहुंच गए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लेटिनियम कैटेगरी में बरकरार। 11 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा की गोल्ड से डायमंड में तरक्की। गोल्ड कैटेगरी में 32 खिलाड़ी शामिल। सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में 30-30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। PSL ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज।